ಧ್ವಜ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಧ್ವಜ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುರುತಾಗಿ ದೇಶದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವ್ರ ಧ್ವಜ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಶಾಪದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜಯದ ಚೀಡಿತ. ಆ ಜಯ ಧ್ವಜ ನಾವು ಇಡುವಾಗ ಅದು ದೇವರು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದೋದಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಗಾಯಪಡಿಸೋಣ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ಜೀವಿಸುವಡ ಎಸ್ಸಯ್ಯ.
దేవుడు ఎవరండి? జయమిచ్చేవాడు, అవును కదా, జయశీలుడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా జయించేవాడే. హల్లెలూయా. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬಹುಶಃ ಹಳೆ ಗೀತೆನಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಗೀತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಂತ ಐತಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿರಲಿ, ಎಂದೆಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿರಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಡಂತ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಭಾರತ ದೇಶ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಹಾಡಾಟ ಸಂದರ್ಭ ಕರ್ತನವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಭಾರತ ದೇಶ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿರಲಿ. ಭಾರತ ದೇಶ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿರಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಎಂದೇ ಹಾರಲಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಎಂದೆಂದು ಸ್ವಂತವಾಗಿರಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಧ್ವಜ ಎಂದೇ ಹಾರಲಿ. ಹಾರಲಿ, ಹರಡಲಿ,
ಕರ್ತನಿಗೆ ಎಂದೆಂದೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಕೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಹಾಡು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಂಧಿಸು యేసయ్య ಈ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ದೇಶ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಬೇಕು? ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುಡಿಯುವಂತ ಹಾಡಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಹಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಬಯಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಹಾಡು ಇವರು ಹಾಡಿದಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಂತವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಹೇಳ್ರಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ, ಭಾರತ ದೇಶ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡಿಸೋಣ. ಸುವಾರ್ತೆ ತಲುಪದ ಊರು ಇರಲೇ ಬಾರದು, ಸಭೆಗಳಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮ ಇರಬಾರದು. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. Suba te tatu
Hallelujah. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಯಕೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗುರಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಾರ್ಥೆನ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಪರಿಚಯದವರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರೋರಿಗೆ. Hallelujah. ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಈ ಲೋಕಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಇದುವೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. Hallelujah. ಅದೇ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಹ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವವರಾಗಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ತನ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಭಾರತ ದೇಶವೇ ಕರ್ತನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗು. ಭಾರತ ದೇಶಮ, ಭಾರತ ದೇಶಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಕಾవాలి. ಭಾರತದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾವು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर. అవునేసయ్యా, నా దేశాన్ని కాపాడేవాడు నీవే తండ్రి. మా దేశంలో శాంతి ఇవ్వాలంటే ప్రభా నీ రాజ్యం రావాలి. దట్ ఈస్ మై కంట్రీ. मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर. अगर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
याकूब का प्रभु तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा,
నా తండ్రి నీవే, నా దేవుడవు నీవే, నా తండ్రి నీవే, నీవే. Yes, my Lord. తల్లి మనసులు కానీ నేను నిన్ను మరవ తన ಸ್ವಂತ ಕುಮಾರನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಂತ ಪ್ರೇಮ ಯೇಸು. ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್, ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲವ್, ದ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ಆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ. అవసరం తండ్రి ఏమిటైతే తండ్రి ఆత్మతో సత్యంతో నీ భయంతో తండ్రి విరిగిన నలిగిన హృదయంతో తండ్రి ఏకభవించి ఆరాధించింది. అటువంటి ఆరాధనలో నేను పరలోకం విడిచి సింహాసనం విడిచి మీ మధ్యలో విరాజమాన అయితే చెప్తాను తండ్రి. ప్రభా ప్రతి వారిని ఇప్పుడు ప్రేమించి ఈరోజు తండ్రి ఇండిపెండెన్స్ డే, స్వతంత్ర దేశం తండ్రి. అలాగే తండ్రి పాపం నుండి శాపం నుండి అన్ని రోగం నుండి మాకు స్వతంత్రం కావాలి. Because you are the God is redeemer God. విడుదల ఇచ్చేవాడు, పాపం నుండి కష్టం నుండి సాతాను నుండి మాకు విడుదల ఇచ్చేవాడు. ఎప్పుడైతే తండ్రి ఆత్మతో సత్యంతో నీ భయంతో ఆరాధించదు తప్పకుండా తండ్రి వాళ్ళందరూ అవసరతలు తీరుస్తామని ఎందుకంటే నమ్మదగిన దేవుడు నీవు, వాగ్దానం చేసి వదిలిపడరాదు నీకు. మరొకసారి మంచి దినం ఇచ్చినందుకు నీకే మహిమ ఘనత స్తుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. మా నజరేయ యేసయ్య నామములో ఇచ్చిన ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. జోరైన ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవుని ఆజ్ఞను స్వీకరించుకోండి. హల్లెలూయా. నిజంగా మంచి ఆరాధన జరిగింది. నిజంగా దేవుని యొక్క ప్రసన్నత మనమందరూ అనుభవించాలని నేను నమ్ముతున్నాను. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు? హల్లెలూయా. ఓకే, దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తాం. ఎందుకంటే ఆయన నమ్మకమైన దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉన్నటువంటి దేవుడు అయినందుకు దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. అదే రీతిగా మనమందరూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనకు పోయే ముందు మన మధ్యలో జగదీశ్వర ఉన్నారు. ఆయన వచ్చి 10 నిమిషాలు దేవునికి వాక్యం పరిచయం అయిన తర్వాత మనము అదే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తాం. ఓకే, జగదీశ్వర వస్తుండగా మనం దుఃఖపడుకుంటూ ఆలోచిస్తాం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలుగును గాక. ఈ కాలంలో ఆయన సన్నిధిలో చేరి ఈరోజు స్వాతంత్ర దినోత్సవం, మన భారతదేశం అంతా కూడా స్వాతంత్ర దినోత్సవాన్ని ఆచరించుకుంటున్నారు. సంతోషంగా సెలవు సంభ్రమాలు. అయితే ఈ సమయంలో ఆయన సన్నిధిలో చేరి మనము ఆనందించడానికి మన రక్షకుడైనటువంటి యేసులో ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్వాతంత్రాన్ని మరొకసారి మనం అనుభవించడానికి ఆయన ఈ సమయాన్ని మనందరికీ ఇచ్చాడు. అందుకు నేను దేవుని నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఏ సంవత్సరం వచ్చింది? 1947. ఎందుకంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మేము సెకండ్ జనరేషన్, అంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన సమయంలో మేము లేము. ఆ 47లో స్వాతంత్రం వచ్చింది. మా పేరెంట్స్ ఆ తరం వాళ్ళు ఉన్నారు. మేము సెకండ్ జనరేషన్. 58 నాది, కాబట్టి సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్, ఫిఫ్త్ జనరేషన్. 2025లో ఉన్నాము. కొంతమందికి స్వాతంత్రం అంటే కూడా పిల్లలకి ఇంకా తెలియదు. ఏంటి స్వాతంత్రం అంటే? ఎవరో ఒక స్కూల్ పిల్లవాడిని ఎస్ఏ రాయమంటే రాశాడంట. స్వాతంత్రం అంటే జెండా ఎగరేస్తారు, స్వీట్లు ఇస్తారు, జగన్ ఇంటికి వెళ్దాం, అంతే స్వాతంత్రం. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి తెలుసు మనము
మన దేశము బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో మరి ఆ యొక్క వారి అధీనంలో ఉండింది సిపాయి మ్యూటినీ జరిగేంత వరకు. తర్వాత అప్పటి నుంచి ఈ దేశాన్ని మేమే పరిపాలించుకుంటాం, మీరు వద్దు, మాకు స్వాతంత్రం కావాలి అని చాలా పెద్ద చరిత్ర. మనం ఇప్పుడు ఆ చరిత్రలోకి వెళ్ళాం. హల్లెలూయా. చివరికి బ్రిటిష్ వారు 1947 ఆగస్ట్ 15వ తారీఖు మన దేశం మనకి ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు. హల్లెలూయా. స్వాతంత్రం మన దేశానికి వచ్చింది కదా, వచ్చిందా? 75 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ఇది 79వ ఇండిపెండెన్స్ డే. ఓకే, ఎందుకంటే 1947 ఆగస్ట్ 15 ఫస్ట్ డే అది, కాబట్టి ఇది 79th డే అంటారు. కానీ గడిచిపోయిన సంవత్సరాలు 78. ఓకే, 75 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి చూద్దాము. ఇప్పుడు మనకు స్వాతంత్రం ఉన్నదా? హల్లెలూయా. వాక్ స్వాతంత్రం లేదు. మన దేవుణ్ణి ఆరాధించుకునే స్వాతంత్రం కూడా తగ్గిపోతా ఉంది. హల్లెలూయా. ఆర్థిక సమానత ఈరోజు కూడా లేదు. హల్లెలూయా. భయము, ఈరోజు క్రైస్తవులు భయంతో ఉంటున్నారు. చాలామందికి జరిగే విషయాలు తెలియవు, సోషల్ మీడియా మెయిన్ మీడియాలో రావడం లేదు. కానీ భారతదేశంలో చాలా ప్రాంతాలలో క్రైస్తవులు చాలా హింసలకు గురి అవుతున్నారు. హల్లెలూయా. స్వాతంత్రం వచ్చిందా? నిజమైన స్వాతంత్రం ఇంకా రాలేదు. హల్లెలూయా. అయితే యేసు ప్రభువు వారి లోకానికి వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? ఆ స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చారు. హల్లెలూయా. లూకా సువార్తలో 4వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు తన పరిచర్యను ప్రారంభించినప్పుడు ఆ సమాజ మందిరంలోనికి వెళ్ళి నిలబడి ఆయన చేతికి ఇచ్చారు కదా లేఖన భాగాన్ని ఇచ్చినప్పుడు ఆయన ఏం చదివాడు? లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 17వ వచనం. ప్రవక్త అయిన యెషయా గ్రంథము ఆయన చేతికి ఇయ్యబడెను. ఆయన గ్రంథము విప్పగా ప్రభువు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది. ఈ సన్నివేశం యేసు ప్రభువు ఆ రోజు నజరేతులో విశ్రాంతి దినములో ఈ లేఖనాన్ని చదివి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది? 2000 సంవత్సరాలు. హల్లెలూయా. వినండి, ఆయన చదివిన భాగాన్ని యెషయా ప్రవక్త గ్రంథం గురించి ఆయన చదివాడు. ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, పేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను. చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకును, ప్రభు నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభువు హితవత్సరము ప్రకటించుటకును ఆయన నన్ను పంపెను. హితవత్సరము, లిబర్టీ, స్వాతంత్రాన్ని ఆయన ప్రకటించడానికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. మనల్ని దేవుడు ఎందుకు సృష్టించాడు? ఆదామును హవ్వను ఎందుకు చేశాడు? ఆదికాండంలో చదువుతాం కదా 1వ అధ్యాయంలో. మర్చిపోకూడదు, అది చాలా ఫండమెంటల్ కదా, బేసిక్. ఎందుకు చేశాడు ఆదాము హవ్వను? ఆయన స్వరూపములో ఆయన పోలికలో చేసి ఎందుకు చేశాడు ఆయన? చదువుదామా? నేను చెప్పేది వద్దులేదు, వాక్యం చెప్పేది చదువుదాం. ఎందుకు చేశాడు ఆయన? 1వ అధ్యాయము ఆదికాండము 27వ వచనం. దేవుడు తన స్వరూపమందు నరుని సృజించెను, వారిని సృజించెను, స్త్రీని గాను పురుషుని గాను వారిని సృజించెను. దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించెను. ఎట్లనగా నిండించి లోపరుచుకునుడి. నిండించి దేన్ని? భూమిని. ఆయన చేసిన ఈ భూమిని మనం ఏం చేయాలంట? నిండించి. అదొకటి చదువుతామా? నెక్స్ట్
లోపరుచుకోండి. నింపడం అంటే మన పని కాదు. దాన్ని ఏం చేయాలంట? దాన్ని మన అధీనంలో తెలుసు. అంటే మనల్ని ఎందుకు ఆయన చేశాడు? మనల్ని ఏలువారునిగా చేశాడు. హల్లెలూయా. ఇంకా ముందేం చెప్పాడు? సముద్రపు చేపలను, ఆకాశ పక్షులను, భూమి మీద రాకు ప్రతి జీవిని అందరు చెప్పండి, ఏలుడని. ఏలుడని. అమ్మా, దేవుడు మనల్ని ఎందుకు చేశాడు? ఏలటానికి. హల్లెలూయా. పరిపాలించడానికి చేశాడు మనల్ని. హల్లెలూయా. మన మాట ఎవరు వినాలా? పక్షులు వినాలి, నీళ్ళలో చేపలు వినాలి, మొత్తం భూమి మీద ఉన్న జీవరాశి అంతా మనం ఏం చెప్తే అది చేయాలి కదా. ఇంతదా మన మాట ఈరోజు? హల్లెలూయా. ఏం చేసాం మనం ఆ రోజు? దేవుడు మనల్ని ఆ ఉద్దేశానికి సృష్టించాడు, ఆయనను మహిమపరచడానికి సృష్టించాడు. కానీ ఏం చేసాం మనము అని చెప్తున్నాం, ఎందుకంటే ఆదాము హవ్వలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి. ఏం చేసాం ఆ రోజు? దేవుడు ఏమన్నాడు? నా మాట వినండి అన్నాడు. ఏం చేసాం మనం? అవిధేయత చూపించి దేవుడు మనకిచ్చిన అధికారాన్ని ఎవరికి ఇచ్చేసాము? హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసాం. ఏదైతే తోటలో వాడికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసాం. హల్లెలూయా. ఆ రోజున మనం ఏం కోల్పోయాము? స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయాము. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు స్వాతంత్రాన్ని కోల్పోయాము. హల్లెలూయా. అయితే యేసు ప్రభు దేనికి వచ్చాడు? అది తిరిగి పొందుకొని మనకు స్వాతంత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. సిలువలో ఆయన మనకు బదులుగా మన పాపాన్ని భరించి, మన పాపానికి వచ్చే శిక్షను అంటే మరణాన్ని, శాపమును, మరణాన్ని ఆయన సిలువలో భరించి చనిపోయి అక్కడికి సమాప్తి కాలేదు. 3వ రోజున తిరిగి లేచి మొత్తం 28వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పాడు యేసు ప్రభుల వారు? మత్తయి సువార్త. ఓకే, సువార్త పేరు చెప్పలేదు కదా. మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం లాస్ట్లో ఏం చెప్పాడు? 18వ వచనం చదువుతాను, వినండి. బైబిల్ అందరూ తెచ్చారు అనుకుంటున్నాను, ఒకవేళ తేలకపోతే పర్వాలేదు, చదువుతున్నా వినండి. యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి పరలోకమందును, ఇప్పుడు చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఆ రోజు మనల్ని భూమి మీద దేవుడు చేసి పెట్టి దీన్ని వెళ్ళండి అన్నాడు. యేసు ప్రభుల వారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడెను. తీసుకునేసినాను, మీరు ఇచ్చారు కదా, దాన్ని నేను పొందుకున్నాను. హల్లెలూయా. ఇప్పుడు ఎవరు వాస్తవంగా ఈ భూమికి, ఈ హెవెన్స్కి, ఈ ఎర్త్కి ఎవరు ఇప్పుడు వాస్తవంగా సర్వాధికారి? యేసు ప్రభువు. అయితే ఆయన పూర్తిగా ఇంకా ఏమంటారు? కరోనేషన్ అంటారు కదా, అంటే పట్టాభిషేకం కాలేదు ఆయనకి. హి హస్ నాట్ బికమ్ కింగ్. ఆయన రాజుల రాజే, కానీ ఇక్కడ ఇంకా రాజుగా ఆయన అభిషేకం కాలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? మనల్ని ఎందుకు పిలిచాడు? వెళ్ళడానికి పిలిచాడు. ఎలా వెళ్ళాలి మనం? రాజులైన యాజక సమూహం. మర్చిపోదండి, వాట్ ఆర్ వి? యేసు ప్రభువులో మనం ఏమై ఉన్నాము? వీఆర్ కింగ్స్ అండ్, చెప్పండి అందరూ, యాజకులు, ప్రీస్ట్. మనం రాజులం, యాజకులం. మనము రాజులము, అందరూ చెప్పండి, మనం రాజులము, యాజకులం. అయితే యేసు ప్రభువుల వారు ప్రస్తుతం సెకండ్ పార్ట్ మాత్రం ఆయన దగ్గర ఉంది. ఏది? ఆయన యాజకుడు. ఏ యాజకుడు ఆయన? మహాయాజకుడు. హల్లెలూయా. రోమాపత్రికలు చదువుతాం కదా 8వ అధ్యాయంలో, మహాయాజకుడుగా మనందరి కోసం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. మన కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఎందుకు? దీనికి మనకేం నేర్పించాడు ఆయన? ప్రార్థన. ప్రభు ప్రార్థన అందరికీ తెలుసు కదా. ఏం నేర్పించాడు మనకు ప్రార్థన? పరలోక ప్రార్థన ఏంటి చెప్పండి, స్టార్ట్. పరలోకమందున మా తండ్రి,
నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక. ఆమేన్. ఏమని ప్రార్థన చేయాలంటే మనం, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక. మనకు నేర్పించాడు, వెళ్ళిపోయాడు, మనల్ని ఆ ప్రార్థన చేయమని చెప్పాడు కదా. హల్లెలూయా. ఎందుకు? మనకు సంపూర్ణమైన ఆ స్వాతంత్రం, ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మనకు? ఆయన వచ్చినప్పుడే. మరి ఇప్పుడు మనకు ఇండిపెండెన్స్ లేదా? స్వాతంత్రం లేదా? ఉంది, కానీ సంపూర్ణంగా మనం దాన్ని పొందుకోలేకపోతున్నాం, అనుభవించలేకపోతున్నాం. ఈ మాట నేను చెప్తే బాగుండదు కదా. ఎవరు చెప్పాలి? వాక్యమే చెప్పాలి కదా. ఓకే, వాక్యాన్ని చెప్తాను. వాక్యంలో చూసుకుందాం. నేను గమనిస్తుంటే వాక్యంలో ఒక కొత్త విషయాన్ని నేను గమనించాను. ఎందుకంటే మనకు దేవుడు అధికారాన్ని ఇచ్చాడని కీర్తనలు 8వ అధ్యాయంలో ఉంది. మీరు తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక చదువుకోండి. ఆ అధ్యాయాన్ని హెబ్రీ రైటరు దాన్ని ఉల్లేఖిస్తూ హెబ్రీ పత్రికలో 2వ అధ్యాయంలో రాస్తూ ఉన్నాడు ఆయన. 2వ అధ్యాయానికి వెళ్దామా? యేసు ప్రభువుల వారి గురించి రాస్తున్నాడు. స్టార్టింగ్ నుంచి ఆయన రాస్తూ 8వ అధ్యాయంలో 5వ వచనం నుంచి చదువుతాను, గమనించండి. మనం మాట్లాడుచున్న ఆ రాబో లోకం ఆయన దూతలకు లోపరచలేదు. రాబో లోకం అంటే ఇది దేవుని రాజ్యం. హల్లెలూయా. అయితే ఒకడు ఒక చోట ఇలాగ దృఢంగా సాక్ష్యం ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆయన రైటర్ పేరు రాయలేదు. కీర్తనల గ్రంథం దావీదు రాశాడు. ఏమని రాశాడు? మనుషుని నీవు జ్ఞాపకం చేసుకుంటకు వాడు ఏపాటి వాడు, నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడు ఏపాటి వాడు, నీవు దేవదూతల కంటే వానిని కొంచెము తక్కువగా చేసితివి, నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారము అనుగ్రహించితివి, వాని పాదముల క్రింద సమస్తము ఉంచితివి. అది కీర్తన. ఆ కీర్తన నుంచి చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏమంటున్నాడు? ఆయన సమస్తమును వానికి లోపరిచినప్పుడు ఎవరు లోపరిచారు? మనకి లోపరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు. ప్రస్తుతమందు మనము సమస్తమును ఆ మనిషినికి లోపరచబడుట ఇంకను చూస్తున్నాము. మనం మన కాళ్ళ కింద ఏమీ లేదు, మనకు అసలు అధికారమే లేదు. హల్లెలూయా. అదే చెప్తున్నాడు ఆయన. ఏమంటున్నాడు? దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనిషిని కొరకు మరణం అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున మహిమా ప్రభావాలతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను ఎవరిని చూస్తున్నాం ఇప్పుడు? ఎవరిని మనం చూడాల్సింది ఈరోజు? యేసు ప్రభు. హల్లెలూయా. ఆయన మరణాన్ని జయించి మృత్యుంజయుడిగా ఆయన కిరీటమును ధరించిన వానిగా మనము చూడాలి. ఎవరి నిమిత్తము సమస్తము ఉన్నవో, ఎవరి వల్ల సమస్తము కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణునిగా చేయట ఆయనకు తగును. అసలు ఇలా అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా. గమనించండి నా వైపు. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో ఏం రాయబడింది? మన అందరికీ పరిచితమైనటువంటి వాక్యం అది. చెప్పండి. ఎందరూ ఆయనను అంగీకరించరు. ఎవరిని? యేసు ప్రభుని. ఎంతమంది ఆయనను అంగీకరించరో వారికి ఏం అవ్వటానికి అధికారం ఇచ్చాడు? దేవుని పిల్లలగుటకు అధికారం ఇచ్చాడు. గ్రీక్ భాషలో రాయబడింది ఆ వర్డ్ పిల్లలు. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ వర్డ్. గ్రీక్లో పిల్లలు అనేదానికి చైల్డ్ కదా, చిల్డ్రన్, చైల్డ్. ఇంగ్లీష్లో కూడా చిల్డ్రన్ అంటే పిల్లలు, డిఫరెంట్ వర్డ్. మనం రక్షణ పొందినప్పుడు, యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్నప్పుడు మనం ఏమయ్యాము? పిల్లలయ్యాము, కుమారులు కాలేదు. తెలుసుకోవద్దండి. ఇక్కడ ఏముంది? అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా. కుమారులు. ఇప్పుడు మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. జూయిష్ కల్చర్, యూదుల ఒక కల్చర్లో, వారి సొసైటీలో ఇంట్లో కుమారుడు పుట్టాడు, ఒకడు 2 పుట్టాడు. ఓకే, ఆ కుమారులకు పిల్లలే. నా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటా. నాకు 2 కొడుకులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు నా ఇంట్లో పుట్టారు.
వాళ్ళు నాకు పిల్లలు, చిల్డ్రన్ బై గాడ్ కదా. కానీ వాళ్ళకి ఏ అధికారం ఉండదు. జూయిష్ కల్చర్లో ఎలా అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏజ్ వచ్చేంత వరకు 30 years అంతవరకు కూడా వాళ్ళను ఒక స్టీవార్డ్ కింద వాళ్ళని ఉంచుతారు. ఆ పిల్లల్ని వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి. ఆ స్టీవార్డ్ అనే వాడు నేను రాంగ్ చెప్తున్నాను, యాక్చువల్ వాడు నాకు రావడం లేదు. వారి కింద ఆ పిల్లలు నేర్చుకోవాలి. ఎన్ని విషయాలు ట్రైనప్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ట్రైనప్ ఎంతవరకు చేయాలి? వాడు నేర్చుకునేంతవరకు. ఆ పిల్లవాడుగానే ఉంటాడు. పెరుగుతుంటా కూడా వాడికి మొత్తం ఆస్తి మీద అధికారం ఉంటే కూడా వాడు ఏమీ చేయలేడు. ఎంతవరకు? ఎందుకంటే వాడు ఇంకా ట్రైనింగ్లో ఉన్నాడు. ట్రైనింగ్లో ఉండేంత వరకు ఆ ఇంట్లో ఒక సర్వెంట్ కానీ స్లేవ్ కానీ ఎటువంటి ప్లేస్లో ఉంటాడో ఆ కుమారుడి ప్లేస్, ఆ పిల్లవాడి ప్లేస్ అదే ప్లేస్. జూయిష్ కల్చర్. అయితే ఒక రోజు వస్తుంది, 30 సంవత్సరాలు దాటుతూనే ఒక గ్రాండ్ ఫంక్షన్ చేస్తాడు తండ్రి. ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ చేసి, అడాప్షన్ ప్రాసెస్ లాంటి ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ చేసి ఆ రోజు కుమారుని బయటికి తీసుకొచ్చి హీ ఈజ్ మై సన్ అంటారు. హల్లెలూయా. అప్పుడు చూస్తారు, ఓహో ఇంతవరకు మా మధ్యలో తిరిగాడు కదా, ఆడుకుంటూ వెళ్ళిందండ. అంతే. ఇప్పుడు ఏమయ్యాడు వాడు? కుమారుడు. ఆ రోజున గ్రాండ్ ఫీస్ట్ చేసి ఆ రోజు నుంచి కుమారుడికి ఏ హక్కులు ఉన్నాయి? తండ్రి స్వాస్థ్యంలో హక్కులు ఆ రోజు నుంచి. హల్లెలూయా. ఇది మర్చిపోవద్దండి. ఇప్పుడు మనము ఆయన పిల్లలంగా ఉన్నాం నిజమే, కానీ మనం ఇంకా కుమారులు కాలేదు. అందుకే అక్కడ ఏం చదువుతున్నామంటే ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా యేసుప్రభుల వారు మనల్ని ఇంకా రిఫైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మనం ఏ పీరియడ్లో ఉన్నామండి? ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నాం. ఏ ట్రైనింగ్కి? ఒకరోజు మనకు యు ఆర్ మై సన్ అంటాడు. తర్వాత దిస్ ఈజ్ యువర్ కింగ్డమ్, తీసుకో అధికారం. దాని కొరకు మనల్ని ఇప్పుడు ట్రైనప్ చేస్తున్నాడు. చూడండి ఒక మాట, 12వ వచనం, 11-12. పరిశుద్ధపరచబడు వారికి అందరికీ ఒకటే మూలము. ఈ హేతువు చేత వారిని సహోదరులని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక. ఎవరు సిగ్గుపడక? ఆయన అంటే యేసయ్య. హల్లెలూయా. ఒక నిమిషం, ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం ఇంతవరకు మన మైండ్స్ ట్రైనప్ కాదా? ఏ కాన్సెప్ట్? యేసు ప్రభు మనకి ఏమైనాడు? తండ్రి. ఇంకా చాలా చెప్పవచ్చు. ఆరాధించాం కదా, ఏమైనాడు? స్నేహితుడు, రక్షకుడు, విమోచకుడు, ప్రభువు కదా, ఎన్నోమైనాడు. గురువు, బోధకుడు. అయితే ఇక్కడ మనం కొత్త కాన్సెప్ట్ చూస్తా ఉన్నాం. పాతదే అది, మనం గమనించి ఉంటాం. ఏంటంటాడంటే ఈ హేతు చేత వారిని సహోదరుని పిలుచుటకు యేసు సిగ్గుపడక నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపరుతును, సమాజం మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును అని ఒక చోట అన్నాడు. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు మనల్ని ఏమంటున్నాడు? అంటే చెప్పండి. మనమందరూ, మగవాళ్ళందరూ బ్రదర్స్, ఆడవాళ్ళందరూ సిస్టర్స్. ఎవరికి? నేను చెప్పట్లేదు, వాక్యం చెప్తుంది. యేసు ప్రభు సిగ్గుపడలేదంట. పీటర్ నా సహోదరుడు, యేసు ప్రభు సిగ్గుపడాలి. సురేష్ నా సహోదరుడు, నా సహోదరి. ఎవరు అంటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభు మనకి ఏమైనాడు? అన్న. ఇంకొంచెం ఇంకొక వాడు దానికి యాడ్ చేస్తాం, బాగుంటుంది. పెద్దన్న. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యేసు ప్రభు ఎవరండి? బిగ్ బ్రదర్. ఈ వరల్డ్లో బిగ్ బ్రదర్ అనే పేరు ఎవరికిందో తెలుసా? ఒకవేళ మీరు వరల్డ్ న్యూస్ చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది. బిగ్ బ్రదర్ అని ఈ వరల్డ్లో ఎవరంటారో తెలుసా? అమెరికా, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా. ఎందుకంటే అమెరికా పెద్ద అన్న, బిగ్ బ్రదర్ ట్రంప్. కానీ మన బిగ్ బ్రదర్ ఎవరు? హల్లెలూయా. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని. ఇప్పుడు మన బిగ్ బ్రదర్ ఏం చేస్తున్నాడు? మనల్ని
ట్రైనప్ చేస్తా ఉన్నాడు. ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ సులభమైంది కాదు. ఓకే, ఇంకొక భాగాన్ని చూద్దాము, చాలా ఇంపార్టెంట్ భాగం. రోమా పత్రిక 8వ అధ్యాయానికి వెళ్ళిపోదాం. 8వ అధ్యాయంలో 18వ వచనం చూద్దాం. ఓకే, 18వ వచనం నుంచి చదువుతాను, గమనించండి. మన ఎడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట, గమనించండి, పౌలు ఏమంటున్నాడు? మన ఎదుట ఏం ప్రత్యక్షం అవుతుందంట? మహిమ. అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యక్షం అయిందా? అవలా. అయ్యింటే ఆయన అయ్యింది అన్నాడు కదా, కాబోవు అవుతుంది మహిమ, ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమ ఎదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు. శ్రమలు అంటే ఏంటి? ట్రైనింగ్ పీరియడ్. మనకి ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉన్నాయి కదా, చాలా కష్టమైన నేర్చుకోవాలి. ఒకటి మనల్ని తిట్టకుండా ఉండటం చాలా కష్టం కదా. ఒకటికి మనకి అన్యాయం చేస్తే వాడిని దూషించకుండా ఉండడం చాలా కష్టం కదా. క్షమించడం, ఇవన్నీ చాలా కష్టమైనవన్నీ. మనకు కనిపించవు కానీ వా మనిషిని లోపల ఎంత బాధపడతాయంటే మనకు అవ్వదు, మన నేచర్ కాదు. కానీ దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ నేచర్ని లేదు అవ్వాల్సిందే, ఇంకో చెప్ప తిప్పు, ఇంకో చెప్ప తిప్పు అంటున్నాడు. మనం తిప్పుతామా? అస్సలు తిప్పం. కొట్టాడంటే 2 కొడతా అంటాడు, లేదు తిప్పు ఇది చెంప అంటాడు. ట్రైనింగ్. ఆయన ఏమంటున్నాడు అక్కడ పౌలు? ఇప్పటి కాలపు ఈ ట్రైనింగ్ శ్రమలు ఎన్న తగినవి కావని ఎంచుచున్నాను. చాలా కఠినమైనటువంటి ట్రైనింగ్లో దేవుడు మనల్ని తీసుకెళ్తాడు. ఎందుకంటే మనకు దేవుడు పెట్టింది చాలా చాలా గొప్ప పదవి. మనకు అర్థం కావటం లేదు, నేను గ్రహించలేకపోతున్నాను. దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు, అక్కడ చదివాం కదా, దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు. దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు. ఎవరు దేవుని కుమారులు? ఎవరండి? మనమే. హల్లెలూయా. ఇంకా పిల్లలంగానే ఉన్నాం. మనం పిల్లలమే, ఆడపిల్లలము మగ పిల్లలం అంతే. కానీ ఒక రోజు వస్తుంది, ఆ రోజున దేవుడు నా కుమార్తె, నా కుమారుడు ఎవరికి చూపిస్తాడు? ఎవరికి చూపిస్తాడు? వాడు ఉన్నాడు కదా ఒకడు, ప్రస్తుతం నేనే రాజు అని ఏలుకుంటున్నాడు కదా, వాడి రే నీ టైం అయిపోయిందిరా, ఇదిగో నీ ప్లేస్లో నేను వచ్చాను, నీ గ్యాంగ్ ఉంది కదా, నీ గ్యాంగ్ ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చారు? నా కుమారులు, నా కుమార్తె. అక్కడ ఏమంటున్నాడు? దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగులు ఆశతో తేరి చుచ్చు కనిపెట్టింది. పౌలు ఏమంటున్నాడు? ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారంట? ఈ దేవుని కుమారులు కనిపించాలి అని ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారంట? సృష్టి. హలో ఎవరు వెయిట్ చేస్తున్నారండి? పౌలు అంటున్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణతో రాస్తున్నాడు, సృష్టి అంటే ఏది? ఈ భూమి, ఈ ఆకాశము సృష్టి. మీకు ఒక విషయం తెలుసా? ఆదాము హవ్వ పాపం చేసినప్పుడు సర్పానికి శాపం ఇచ్చాడు, హవ్వకు శాపం ఇచ్చాడు. ఆదాముకి వచ్చేటప్పటికి దేన్ని శాపం ఇచ్చాడు దేవుడు? భూమి. ఆదాము శాపించలేదు, ఎందుకంటే ఆదాము ఏ రూపంలో ఉన్నాడు? దేవుని రూపంలో ఉన్నాడు. దేవుడు తనను తాను శపించుకుంటాడా? అందుకని ఆ రోజు ఏం చేశాడు? నీ బదులు భూమిని శపించాడు. ముళ్ళ పొదలు, గచ్చ పొదలు కదా. ఆ రోజు నుంచి కష్టపడి శాపం ఎవరికి వచ్చింది? భూమి. కానీ ఆ రోజు భూమి అంటే, ప్రభా నేనేం చేశాను, నన్ను ఎందుకు శపిస్తున్నావు, నేనేం తప్పు చేశాను అంటే దేవుడు ఏమన్నాడు? వెయిట్ చేయి, ఒకరోజు నా కుమారులను నేను బయటకు తీసుకొస్తా, అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? విడుదల, విమోచన, స్వాతంత్రము. ఆ రోజు బాండేజ్లు. దేనికి బాండేజ్? క్షయతకు, నాశనానికి దేవుడు అప్పగించాడు. చదువుతాను. ఏదైనా సృష్టి నాశనములకు లోనైన దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమ గల స్వాతంత్రము వచ్చింది. వాడు ఏదో మనం ఏం జరుపుకుంటున్నాం? స్వాతంత్రం, మన భారతదేశం. కానీ ఇక్కడ ఏ స్వాతంత్రం గురించి రాస్తున్నాడు? దేవుని పిల్లలు అంటే ఎవరు? దేవుని పిల్లలు
మనము ఒకరోజు పొందబోతున్నాము. ఏ స్వాతంత్రము? మహిమ గల స్వాతంత్రము పొందుతున్నాను, నిరీక్షణ కలదై. ఆ రోజు నుంచి 6,000 సంవత్సరాలు ఈ భూమి వెయిట్ చేస్తూ ఉంది. ప్రభా ఎప్పుడు నీ కుమారులు ఎప్పుడు బయటకు వస్తారు, నాకెప్పుడు స్వాతంత్రము వెయిట్ చేస్తూ ఉందంట. సృష్టి వెయిట్ చేస్తుంది అన్నారా? చదివారా? ఇంటికి వెళ్ళాక ధ్యానం చేయండి. వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు సృష్టి, ఎదురు చూస్తూ స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపర్చిన వారి మూలంగా వ్యర్థపరచబడింది. వేస్ట్ అయిపోయింది. ముళ్ళ పొదలు, గచ్చ పొదలు, సరిగ్గా 100% పంట రాకపోవడం కదా. సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచ్చు ప్రసవ వేదన పడుచున్నది. ప్రసవ వేదన దేని కొరకు? ప్రసవ వేదన పడిన తర్వాత ఏం జరుగుతుందో చెప్పండి. తల్లులు చెప్పచ్చు టక్కని, అది చెప్పేసాడు. ప్రసవ వేదన పడిన తర్వాత జన్మ, ఒక బిడ్డ లేదా ఒక మగబిడ్డ కానీ ఆడబిడ్డ కానీ జన్మ. ఇప్పుడు అటువంటి టైంలో మనం ఉన్నాం. హల్లెలూయా. ప్రసవ వేదన చాలా సులభమైనదా? ఆడవాళ్ళకి తెలుసు. అటువంటి టైంలో మనం ఉన్నాము. కానీ నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతా ఉంది? ఎప్పుడైతే ఈ ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సృష్టి వెయిట్ చేస్తున్న ఈవెంట్, దేవుని కుమారులు లేదా దేవుని కుమార్తెలు బయటకు వచ్చే ఈవెంట్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? యేసు ప్రభువు రెండవ రాకడలో. హల్లెలూయా. చప్పట్లు కూడా దేవుని స్తోత్రం చేస్తాం. మనకు ఆ పునరుత్థానము ఈ దేహం నుంచి, ఈ దేహంలో ఉన్నాం చూడు. ఇప్పుడు 22వ వచనం చదువుతాను. సృష్టి యావత్తు ఇది వరకు ఏకగ్రీవంగా మూలుగుచు ప్రసవ వేదన పడుచున్నదని ఎరుగుదుము. అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములను పొందిన మనము కూడా. హలో, ఒక నిమిషం నా వైపు చూడండి. మనం యేసు ప్రభువును నమ్ముకుని రక్షణ పొందిన దినమందు ఏం జరిగింది? మనకు రక్షణ జరిగింది కదా. ఎలా జరిగింది ప్రాసెస్? మన హృదయంలో ఎవరు వచ్చారు? యేసు ప్రభు వచ్చాడు. యేసు ప్రభు ఎలా వచ్చాడు? పరిశుద్ధాత్మ. దేవుడు మన హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ ఉంచాడు. ఇది నువ్వు నా కుమారుడు గ్యారంటీ కదా. మనం ఏదైనా అగ్రిమెంట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక గ్యారంటీ ఇస్తాం కదా. దేవుడు అలాగా మనం రక్షణ పొందిన రోజున ఒక గ్యారంటీ ఇచ్చాడు. ఏంటి? ఇదో నా పరిశుద్ధాత్మ. ఒకరోజు నీకేమొస్తుంది? కుమారుడు అవుతాం. ఒకరోజు నీవేమవుతావు? కుమార్తె అవుతాం. ఇచ్చాడు. ఆ రోజున ఏమవుతామంట? మనము కూడా దత్తపుత్రత్వము కొరకు, అనగా మన దేహం యొక్క విమోచనము కొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము. హల్లెలూయా. ఈరోజు ఎంతమంది మూలుగుతున్నారో నాకు తెలియదు. ఆ రోజు పౌలు మూలుగుతున్నామని చెప్పాడు. పౌలు ఆ రోమా సంఘంలో ఉన్న విశ్వాసులు ఎందుకు మూలుగుతున్నారు? హలో, హల్లెలూయా. అటెన్షన్ డైవర్ట్ అవుతా ఉంది. హలో, ఎందుకు మూలుగుతున్నారు? ఎందుకంటే ఈ బాడీలో ఉన్నా నేను ఎంత మనసులో దేవుడు నాకు చెప్తున్నాడు, బైబిల్ చదువుకో, ప్రేయర్ చేసుకో అని చెప్తుంటే కూడా బాడీ ఏం చేస్తుంది? నాకు సహకరించడంలా, మాట వినడం లేదు. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ లోకంలో ఉన్న సంగతులను బట్టి మనము ఈరోజు మూలుగుతున్నాం కదా. అన్యాయం. ఈ మధ్య ట్రాఫిక్ రోడ్లలో నేను డ్రైవ్ చేయడానికి భయపడుతున్నా. నిన్న నైట్ కూడా డ్రైవ్ చేస్తుంటే భయపేస్తుంది. ఒకటి ఈ పక్క నుంచి ఒకటి ఈ పక్క నుంచి సై అని వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను ఎటు వెళ్ళాలి? ఇటు వెళ్ళా కష్టమే, ఇటు వెళ్ళా కష్టమే. మనుషులలో మానవత్వం అస్సలు పోయింది. ఇంత కూడా లేదు. ప్రైజ్ ప్రభు. అన్న నా పెద్దన్న ఎప్పుడు వస్తావన్నా అన్నది మనసు. హల్లెలూయా. నా పెద్దన్న నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావన్నా? నువ్వు వస్తే నాకు స్వాతంత్రం. హల్లెలూయా. ధ్యానించండి ప్రియులారా. నిన్న రాత్రి నేను ధ్యానించినప్పుడు ఫస్ట్ టైం అవును కదా. ఎందుకు మనం ఇన్ని రోజులు ఏ రోజు కూడా యేసు ప్రభువుని అన్న అని పిలవదు. నేను రాత్రి పిలిచాను నా పెద్దన్న. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని సహోదరులుగా పిలవడానికి ఆయన
సిగ్గుపడ్డంట. ఆయన సిగ్గుపడకుండా అమ్మా చెల్లి, అమ్మా చెల్లి, మా తమ్ముడు అని ఆయన అంటాడంట. మనం ఎందుకు అనకూడదు ఆయన్ని? డైరెక్ట్ అన్నావా? నా పెద్దన్న, హల్లెలూయా, నా పెద్దన్న, నాన్న ఎప్పుడు వస్తావన్నా, నాకు వస్తే ఏమవుతుంది? నాకేమొస్తుంది? స్వాతంత్రం. ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని వాక్యంలో ఆ స్వాతంత్రం మనకు రిజర్వ్ చేయబడింది. అయితే మనం ఏం చేయాలి? సో మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము? స్వాతంత్రము అనుభవిస్తున్నామా? మనము స్వాతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నామా? ఇంతసేపు విన్నారు మీరు. స్వాతంత్రాన్ని అనుభవిస్తున్నామా? లేదు, మనకు స్వాతంత్రం లేదు అసలు. వీడున్నాడు కదా, 24 hours ఇంత ప్రాబ్లం ఉంది. స్వాతంత్రం లేదు. 24 hours ఇంత ప్రాబ్లం ఉంది. చుట్టుపక్కల ప్రాబ్లం ఉంది. సైతాన్తోటి శక్తులతో ప్రాబ్లం ఉంది. హల్లెలూయా, ఉందా లేదా? ఏ టర్నింగ్లో కూడా నీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఒక రోజు విడుదల ఉంది. ఎప్పుడు? యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు. కాబట్టి మనకు స్వాతంత్రం ఉన్నా పూర్తిగా అనుభవించలేకపోతున్నాం. మనం ఇప్పుడు పిల్లలే, ఒకరోజు మనం కుమారులు కుమార్తెలు అవుతాం. హల్లెలూయా. అయితే మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? దాసత్వంలో ఉన్నాము. వాక్యం చెప్తుంది యేసు ప్రభు వచ్చిన రోజున అప్పుడు మీకు డెలివరెన్స్, స్వాతంత్రం, ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది. వాక్యంలో చదివాం కదా ఇంతవరకు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? దేవుడి వాక్యంలో ఒక మనిషిని చూద్దాం. వాళ్ళు కూడా ఇశ్రాయేలీయులు, యూదులు, వాళ్ళందరూ కూడా చెరపట్టి ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళారంట? యూదులను ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళారు చెరపట్టి? చెయ్యరు ఎవరు చెప్పడానికో లేకపోతే తెలియదు. ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళారు? బబులోను దేశానికి. ఇశ్రాయేలీయులను అశ్షూరీయులు పట్టుకెళ్ళిపోయారు. యూదులను బబులోను దేశంలో చెరపట్టుకొని తీసుకొచ్చారు. చెరపట్టుకొని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళలో కొన్ని పేర్లు చెప్పండి, నీకు గుర్తొచ్చే పేర్లు. ఈ ప్రశ్న రాగానే మాకు గుర్తొచ్చేది 4 పేర్లు కదా. ఎవరెవరు? దానియేల్, షద్రక్, మిషక్, అబేద్నెగో. ఓన్లీ 4. దానియేల్ అక్కడ ఉన్నాడు. ఎక్కడున్నాడు? బబులోను దేశంలో ఉన్నాడు. మనం ఇప్పుడు ఉన్నాం కదా ఈ దేశంలో, అట్లా ఉన్నాడు. కానీ దానియేలు స్వతంత్రంగా ఉన్నాడా? అఫ్కోర్స్ ఆయన పనిచేస్తున్నాడు, ఒక ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్నాడు. కానీ ఆయన ప్రజలంతా ఎట్లా ఉన్నారు? స్వతంత్రంగా లేరు. ఆయన ఏం చూస్తున్నాడు? అయ్యో, నా దేశం, కనాన్ దేశం, యెరూషలేం నాశనం అయిపోయింది, నా ఆలయం నాశనం అయిపోయింది. ఎప్పుడు ప్రభువా నేను తిరిగి అక్కడికి వెళ్తాను? అది ఎప్పుడు తిరిగి కడతావు? ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? వెతుకుతూ ఉన్నాడు వాక్యాన్ని. వెతుకుతూ ఉంటే ఆయనకు ఒకరోజు ఏ భాగం చదివాడు తెలుసా? దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం. వెతుకుతుంటే 9వ అధ్యాయం, దానియేలు గ్రంథం 9వ అధ్యాయం చదువుదాం. 2వ వచనం చదువుతున్నాను. 1వ సంవత్సరం దానియేలును నేను యెహోవా తన ప్రవక్త ఇర్మియాకు సెలవిచ్చి తెలియజేసినట్లు యెరూషలేము పాడుగా ఉండవలసిన 70 సంవత్సరములు సంపూర్తి అవుతున్నదని గ్రంథముల వలన గ్రహించి తిని. కూర్చున్నాడు దానియేలు, విలపిస్తున్నాడు, మూలుగుతున్నాడు. ప్రభా, ఎన్ని రోజులు నాకు ఈ దాసత్వం, ఈ బాండేజ్ నేను ఫ్రీగా లేను, నాకు స్వాతంత్రం కావాలి, ఎన్ని రోజులు అని పువ్వు తిరిగేస్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక ప్రాఫెసీ చదివాడు. ఏంటి ప్రాఫెసీ? ఇర్మియాకు దేవుడు చెప్పాడు, నేను మిమ్మల్ని అందరినీ బబులోను సేవలను పంపిస్తాను. ఎన్ని సంవత్సరాలు అక్కడ ఉంటారో? 70 సంవత్సరాలు. అందరు చెప్పండి. 70 years ఇర్మియా గ్రంథంలో ఉంది. చెప్పాడు దేవుడు. దానియేలు చదివాడు, లెక్కలు వేసుకున్నాడు. దగ్గరికి వచ్చేసింది, ముగుస్తూ ఉంది 70 సంవత్సరాలు. అంటే 70 సంవత్సరాలు గడిచినాక ఏమొస్తుంది? ఇండిపెండెన్స్. చెప్పండి, ఈరోజు మనం ఇండిపెండెన్స్ పోతున్నాం. ఇండిపెండెన్స్ వాడు ఎక్కువ చూసారు. ఏమొస్తుంది? ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది. 70 సంవత్సరాలు అయినాక మాకు స్వాతంత్రం వస్తుంది అని అని తెలుసుకున్నాడు. ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం కూడా చదువుతున్నాం కదా దేవుని వాక్యాన్ని, మనం కూడా చూస్తున్నాం కదా చుట్టూతా. అంత్యకాలంలో ఉన్నాము, అంత్య దినాల్లో ఉన్నామని ఎంతమంది నమ్ముతారు? ఏదో ఇంకా కొంచెం టైం ఉండని వద్దమ్మా, ఇంకా ఎంత టైం వద్దు ఇక్కడ. హల్లెలూయా. అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నాం. యేసు ప్రభు
దగ్గరకు వచ్చే యేసు ప్రభు రెండవ రాకడ చాలా దగ్గరకు వచ్చింది. హల్లెలూయా. నమ్మిన వాళ్ళందరూ ఒకసారి హల్లెలూయా చెప్పండి. దగ్గరకు వచ్చింది టైం. దానియేలు ఆ రోజు దగ్గరకు వచ్చిందని చూశాడు. చూసిన తర్వాత ఏం చేశాడు? ఇప్పుడు అసలైనది 4వ వచనం 3వ వచనం తర్వాత, అంతటా గ్రహించిన తర్వాత నేను గోనె పట్ట కట్టుకొని ధూళి తలపైన వేసుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువకు దేవుని ఎదుట నా మనస్సును నిబ్బరము చేసుకుంటుని. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా చెప్తాం అందరం. ఏం చేశాడు ఆ రోజు దానియేలు? డిసైడ్ అయిపోయాడు. ఏం డిసైడ్ అయిపోయాడు? టైం దగ్గరకు వచ్చింది. దేవుడు ప్రామిస్ చేసిన ఇండిపెండెన్స్కి టైం దగ్గర వచ్చింది. దేవుడు ప్రామిస్ చేసిన ఇండిపెండెన్స్ ఆ ప్రామిస్ టైంలో దేవుడు చేస్తాడా చేయడా? చేస్తాడు కదా. అయినప్పటికీ కూడా దానియేలు ఏం చేస్తున్నాడు? గోనె పట్ట కట్టుకొని తలపైన ధూళి వేసుకొని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు చేయుటకై ప్రభువకు దేవుని ఎదుట మనసును నిబ్బరము. ఇంగ్లీష్లో చదువుతారు ఎవరన్నా ఆ మాట? 3వ వచనం, I turned my face to the Lord. అలే ఒక నిమిషం మనకు తెలుగులో ఆ వర్డ్ మిస్ అయిపోతాం కదా. I turned my face to the Lord. మనం ఇప్పుడు ఈరోజు మన మొక్కలు ఏ వైపు తిప్పాలండి? మా పెద్దన్న వైపు తిప్పుతాం. హల్లెలూయా. మన మొక్కలు చుట్టూగా తిప్పామంటే మనం తల తిరిగిపోతుంది, మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. చుట్టూగా చూసామా మన తల తిరిగిపోతుంది. మనం ఎక్కడ చూడాలి? మన యేసయ్య, నా పెద్దన్న. టర్న్ మై ఫేస్ టు ద లార్డ్ గాడ్ and peace for mercy with fasting and sackcloth and ashes. డిసైడ్ అయిపోయాడు. ఈరోజు మనం అందరం ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చాం ఇక్కడ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయనను ఆరాధించడానికి వచ్చాం. మన ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు మన దేశం కొరకు, మన రాజ్యం, మన కన్నడ రాష్ట్రం కొరకు, ఆ దేశంలో ఉన్న ప్రతి రాష్ట్రం కొరకు, దేశాన్ని ప్రస్తుతం పరిపాలిస్తున్న నాయకుల కొరకు, దేశంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ అంటారు కదా, అంధకార దుర్గాలు ఉన్నాయి. స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ నార్త్ ఇండియాలో స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి. మీరు న్యూస్ కానీ గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే మీరు ఏం జరుగుతుంది నార్త్ ఇండియాలో, ఎక్కడెక్కడ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఫ్లడ్స్ అనేది చాలా స్మాల్ వర్డ్. క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటే మేఘాలు పగిలిపోతున్నాయి ఉన్నట్లుండి. ఆ క్లౌడ్ బర్స్ట్ ఎట్లున్నదంటే అర్థం కావడం లేదు ఎవరికి. ఫ్లడ్స్ మీరు ఒక క్లిప్పింగ్ చూసింటారు న్యూస్లో జస్ట్ రీసెంట్గా. ఉత్తరకాశీ చూస్తుండగానే క్షణంలో ఊరి పట్టుకుని పోయింది. దారాలి అనే ఊరు ఉత్తరకాశీలో వర్షం కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నాయి. హల్లెలూయా. దేవుడు స్ట్రాంగ్ హోల్డ్స్ని దెబ్బతీస్తున్నాడు. ఈ లోకానికి తెలియట్లా. ఈ లోకం అంటుంటే ఏంటి ఏదో న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్. న్యాచురల్ కాదబ్బా, మా పెద్దన కొడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. నా పెద్దన పని చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే క్లాక్ టిక్ 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 అని దగ్గరికి వస్తాను. హల్లెలూయా. బిడ్డలు బాగా క్లాక్ దగ్గరికి వస్తాను. క్లాక్ దేనికి దగ్గరికి వస్తుంది? ఆయన రాకడకు. సెకండ్ పార్ట్ చెప్పండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకు స్వాతంత్రము, సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ధన్నని ఆ రోజు. అప్పుడు వాడు సైతం అమ్మ బాబోయ్ ఇన్ని రోజులు కాదనుకున్నానే, ఓ వీడు దేవుని కుమారుడా. మన జీవితాలు ఇప్పుడు ఎవరికి ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఎవరు దేవుని కుమారులు కాబోతున్నారో, కుమార్తెలు కాబోతున్నారో ఎవరికి తెలియదు. ఆయనకు మాత్రమే తెలుస్తుంది. హల్లెలూయా. కానీ ఆ రోజు టక్కని అమ్మ బాబోయ్ నేను ఇన్ని రోజులు ఏమనుకున్నానే, ప్రత్యక్షం కాబోతున్నా. హల్లెలూయా. చప్పట్లు కూడా తెలుస్తుంది. అయితే మనం ఏం చేయాలి?
ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మనసు చేద్దాం, ఆయన వైపు తిప్పుకుందాం. మన మన దృష్టి ఆయన వైపు, హల్లెలూయా, ఆయన వైపు తిప్పుదాం. ఆ రోజు దానియేలు తిప్పాడు. ఒకవేళ దానియేలు ప్రార్థన చేయకపోయినా దేవుడు చేసిండేవాడే, ఎందుకంటే దేవుడు వాగ్దానమును నెరవేర్చు దేవుడు. కానీ ఆ రోజు దానియేలు చేసిన ప్రార్థనను బట్టి దానియేలుకు ఒక టైటిల్ ఇచ్చాడు దేవుడు. దానియేలు, నీవు నాకు అతి ప్రియుడవు. ఆ మహిమ ప్రత్యక్షమైన రోజున దానియేలుకి ఎటువంటి రివార్డ్ ఇస్తాడో చూడాలి మనం ఆ రోజు వెయిట్ చేసి. హల్లెలూయా. ఆ రివార్డు ఈరోజు ఎవరైతే మనసు చేసి, ఈరోజు మాత్రమే కాదు, ఈరోజు ఇక్కడ కొద్దిసేపు మనం ప్రేయర్ చేస్తాం, విజ్ఞాపన చేస్తాం, ఇక్కడ స్టాప్ చేయండి. నా 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 ఏమంటారు, మై ప్లీ, నా విన్నపం ఏంటంటే డోంట్ స్టాప్ హియర్, టేక్ న్యూ కాన్సెప్ట్. ఈరోజు నుంచి మన పెద్దనను అన్న తొందరగా రా అన్న, నా పెద్దన్న తొందరగా రా అన్న అని ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. ఎంతమంది ప్రార్థన చేయడానికి చేతులు ఎత్తద్దండి. డోంట్ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్. నాకు లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు ద లార్డ్. డిసైడ్ చేసుకోండి ఈరోజు నుంచి, ప్రభువా నా యేసయ్య, నా పెద్దన్న తొందరగా రా. మహిమ ఆ దేవుని కుమారులు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు స్వాతంత్రం. హల్లెలూయా. నిజమైన స్వాతంత్రము ఆ రోజు. దేనికి? మనకు ఈ బాడీ నుంచి, ఈ దేహం నుంచి స్వాతంత్రము, శాపము నుండి స్వాతంత్రము, మరణం నుండి స్వాతంత్రము, ఈ సృష్టికి క్షయత నుండి స్వాతంత్రం. క్షయత అంటే తెలుసు కదా, క్షయత అంటే నాశనం అవడం, పురుగులు పట్టడం, మంచి పంట వస్తే కూడా పురుగులు పట్టడము, అది ఇది 100% పంట ఎక్కడ రావడంలా, అది రావాలని శత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే ఆ రోజున ఎత్తుపోతుంది. హల్లెలూయా. దాని తర్వాత ఉండే ఆ లోకమే అబ్బో, మనం దాన్ని వర్ణించలేము, చాలా సమయం పడుతుంది. దానియేలు ప్రార్థన విజ్ఞాపన చేయుటకు నిబరం చేసుకుని ఉండి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేశాడు. హల్లెలూయా. ఈ అధ్యాయం అంతా వండర్ఫుల్ ప్రేయర్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆయన ఏం చేశాడు? పాపాన్ని ఒప్పుకున్నాడు ప్రేయర్లో. ఫస్ట్, ప్రభువా నేను ఏం తప్పు చేయలేదు. దానియేలు ఏం తప్పు చేశాడా? మంచోడు దానియేలు, నీతిమంతుడే. దానియేలు, షడ్రకు, మేషకు, అబేద్నెగో మంచోళ్ళు. చూడండి, ఎంత ఒక విచారణకరమైన సంగతి ఏంటంటే, అక్కడ యెరూషలేము నుంచి ఎంతో మంది వచ్చారు కదా. ఎంతమంది మిగిలారు లాస్ట్కి? 4. ఈరోజు మనం ఎంతోమంది ఉన్నాం, ఎంతమంది మిగులుతాం లాస్ట్కి, ఎలా అనేది ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. హల్లెలూయా. ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన? మనసు చేసుకున్నాడు. ఏమిటన్నాడు? మేము చేసాం తప్పు, ప్రభువా మేమేం చేయలేదు, మా పేరెంట్స్ చేస్తారు, మా పూర్వీకులు చేస్తారు, దానికి మమ్మల్ని ఎందుకు అనలేదు. ఏం చేశాడు ఆయన? చేసుకుంటున్నాడు. మేము తప్పు చేశాం, క్షమించు ప్లీజ్. నువ్వు చాలా క్షమాపణ గల దేవుడు. 9వ వచనంలో, యెహోవాకు విరోధంగా తిరుగుబాటు చేసి తిని అయితే ఆయన కృపా క్షమాపణలు గల దేవుడు. మనల్ని మన పాపాలు తప్పులు ఒప్పుకుందాం, క్షమించబడుదాం. సెకండ్, ఆయన ప్రేయర్ బేసిస్ ఏంటి? ఆయన ప్రార్థనకి ఏంటి ఆధారం? ఆయన చెప్తున్నాడు కదా, కరెక్ట్ చెప్పండి. ఆయన ప్రార్థనకి ఏది ఆధారం? వాక్యమే, దేవుడి మాట చెప్పాడు దేవుడు. ఆ మాటను పట్టుకుందాం. ప్రభువా నువ్వు చెప్పావు కదా, తొందరగా వచ్చి నీ రాజ్యం వచ్చింది కాక నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుతుంది. అంతవరకు శోధనలోనికి తేక వాడి నుంచి, ఎవరి నుంచి? దుష్టు నుంచి మమ్మల్ని. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రేయర్ ఇది. ఇదేదో ఫార్మల్ ప్రేయర్ కాదు, దేవుడు యేసు ప్రభువు నేర్పించిన ప్రేయర్. చాలా అర్థగర్భితమైన ప్రార్థన చేద్దాం. మనం తప్పులు ఒప్పుకుందాం, వాక్యాన్ని పట్టుకుందాం, ప్రభువా చేయందాం. ఆయన ప్రార్థన ముగించే లోపల ఆయనకి జవాబు వచ్చింది. హల్లెలూయా. సమయం లేదు, ఇంటి దగ్గర చదువుకొని ధ్యానించండి. మరి ఈ సమయం మనం ప్రార్థన చేయాల్సిన సమయం, విజ్ఞాపన చేయవలసిన సమయం. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. ప్రభువా నేను ఏ స్థితిలో ఉన్నా, నా పొజిషన్ ఎలా ఉంది, నా అంతర్యం నా పక్క వాళ్ళకి తెలియదు కానీ నీకు తెలుసు ప్రభువా. నీ కను దృష్టికి మరుగైనది ఏది లేదు ప్రభువా. ఈ దేహంలో ఉన్నాను. మనందరం ఉన్న చోట కళ్ళు మూసుకుందాం.
ఉన్న చోట మనందరం కళ్ళు చూసుకుందాం. మనల్ని మనం ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థనకు సిద్ధపరచుకుందాం. దేవుడు మనల్ని ఆ ప్రార్థనలు నడిపించుగాక. ఆ ప్రార్థన ఆత్మను, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెషన్, విజ్ఞాపన ఆత్మను మనందరికీ దయచేయగాక. ఆమేన్.